स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज शहर बीजापुर के एलबीएस मार्केट को पूरी तरह से जो 9 गेट हैं पूरे 9 गेट को बंद करके यहाँ के व्यापारियों ने स्ट्राइक किया। तो उनकी मांग ये है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। आइन त्यौहार हो या ईद, आइन मौके पर लाइट चली जाती है, लेकिन 2-2 दिन तक वहाँ पर बिजली नहीं होती है। इससे आक्रोश होकर तमाम व्यापारियों ने एलबीएस मार्केट को बंद कर दिया और बंद करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। आइए एलबीएस मार्केट के व्यापार संघ के अध्यक्ष से ही कर्पूर मठ साहब से ही बात करते हैं। ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು TCU ಕ್ಯೂಬ್ ಅವು ಎರಡೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳಾಗಟ್ಲೆ 4 ದಿವಸ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ಉತ್ಪನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 20 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪಕ್ಕಳು ಉಚ್ಚಿ ಬೀಳಾಕತ್ತದ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 70 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ 1 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನದ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ಸ್ಯಾರ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದಿಂದ ಏನದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ದಾಗ್ಯದ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 500 ಮಂದಿ ಅಂಗಡಿ ಅದಾವು. ಒಂದು 4,000 ಜನ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20,000-30,000 ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಕತ್ತಲ್ದಾಗದ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಸೂಟಿ ಅದ, ಅದು ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಂಚಿತ ಆಗ್ಯಾವ ನಾವು. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಾಗದ ಅಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಸಲ ನಾವು ಪೂರಾ 13 ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಚಾಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮೀಟರ್ ತಂದು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂನಿಟಿಗೆ 2-3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮೀಟರ್ದಿಂದ KEBಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಡಬರ್ಕಿದ್ದು ಆಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗುರ್ತುವಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100-100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲಾಗತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾನೇ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಪೂರ ಬಂದ್ ಕರೆದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಾಗ ನಾವು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಮೀನ್ ಮುಸ್ರಿಫ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗಿಂಗದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಾಗ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇನು ಹೊಸ TC ಅದ ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಏನದ 2 ದಿವಸನಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು DC ಅವ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಂಟೇವು, ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಮಿಷನರು ಬರೀ ಅವ್ರೇನು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫೋನೇ ಹತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವರ್ಗನೂ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸೇವು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ KEB ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೇವ್ರಿ, ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಲ್ರಾಗ್ಯಾರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು KEB ಅವ್ರು 4-5 ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆವು ಯಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಕೇರೇ ತೊಗೊಳಲ್ರಾಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ದು ಇದು ಆಗುತ್ತಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ. गेट बंदे संपूर्ण ऐसा करते हैं। ये सैंक्शन विंकर को बोलते हैं, आज तक अभी तक तो नहीं डाले। अगर वो TC का नहीं होना होता, हमारा सेपरेट 1-1 मीटर का अलग कर दिया तो बहुत ही अच्छा होता। मेन प्रॉब्लम क्या TC का प्रॉब्लम TC चेंज करना है। चेंज कर सभी दुकानों का
वीडियो पहले हाँ मैं यहाँ पे सभी लोग जमा हुए हैं एलबीएस मार्केट लाल बहादुर शास्त्री मार्केट के मसले के लिए। सब लोगों की ये प्रॉब्लम है कि पहले हमारे जब दुकानदारों में पहले सबको सेपरेट मीटर दिया गया था, फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं एक सर्वाइवर इतना जगह के लिए इतना एक टीसी देंगे, उसी में आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो सब मीटर कैंसिल करके एक टीसी दिया गया पूरे मार्केट को, जो 500 दुकानें मौजूद हैं। फिर अभी वो 500 दुकानों वालों की प्रॉब्लम यह है कि हर वक्त यही समस्या होती है कि लोड ज़्यादा होता है, टीसी उड़ जाती है, फिर करंट की प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि सबको सेपरेट मीटर दें, हर दुकानदार को 500 एक ही बिल आता है। तो वो लोग हमारे से बिल डिवाइड करके लेते हैं, वो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसका हर दुकानदार का अगर सेपरेट बिल होता है तो दुकानदार को पता भी चलता है कि क्या उड़ा है क्या नहीं हुआ प्रॉब्लम। अभी हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 500 लोग जमा होके या तो स्ट्राइक करना है, तो धरना करना है, या तो दुकानदार बंद करके घूमना। तो इस परेशानी का हल हमारा कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एलबीएस मार्केट का ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगैर बिजली के जब यहाँ बिजली चली जाती है तो यहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ होता है। आप इस मरतबा देख सकते हैं दाहिनी तरफ के जितने अगर बिजली न होगी तो यहाँ पर व्यापार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यानी इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से अंधेरा रहता है। अगर बिजली न होगी तो यहाँ पर ना व्यापारी व्यापार कर सकता है, ना तो यहाँ पर ग्राहक आ सकता है। ये मसला इन लोगों का है। आइए इन्हीं से बात करने की कोशिश। ये जो एलबीएस मार्केट का करंट का जो ये हमारा बंद हो रहा है, ये 2 साल से चला है। तब भी हम म्यूनसिपालिटी वाले को बोले तो भी म्यूनसिपालिटी वाले हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करें कर बोल के टेम्पररी चालू कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा। हमें पहले ही बोले, क्यों बोले तो पहले का ब्लूप्रिंट का दे तो मार्केट का जितना करंट का कैपेसिटी है उतना टीसी नहीं लेकर आए। बाद में म्यूनसिपालिटी वाले एक्स्ट्रा दुकानों बना को उसका लोड ज़्यादा पड़ रहा है, वो लोड के हिसाब से तो टीसी बिठाने का था, अभी तक नहीं बिठाए। गए रमजान में भी गया, ये रमजान में गया। गए रमजान में क्या बोले, हमें टीसी का जब अपील करें डालतूं कर बोले टेम्पररी चालू करे, रमजान हुआ और ऐसा हालत हुआ। अब 2 दिन से हुआ, अभी तक बकरीद आया, अब बकरीद में और ये बंद हुआ कल से। हाँ, हमने क्या है अभी टेम्पररी रिपेयरिंग करके करते बोले तो हमें ये काम करने नहीं देते। क्यों बोले तो मार्केट के हिसाब से कितना कैपेसिटी का टीसी बिठाना है और कितने कैपेसिटी का फ्यूज बिठाना है वो सब बिठाए तो हमें कहते हैं। नहीं तो हम अभी तो मार्केट पूरा बंद करके स्ट्राइक कर रहे हैं। कल तो हमें बहुत डेंजर गांधी चौक बंद करके स्ट्राइक करने वाले हैं। तो दुकानदार मालिकों के कहने के मुताबिक जो है जो ट्रांसफार्म बिठाया गया है वो यहाँ की कैपेसिटी से बहुत कम है और ये लोड न लेने के वजह से आए दिन यहाँ पर करंट का मसला होता रहा है और ये इससे जो है काफ़ी दुकानदार परेशान हैं और कई मरतबा महानगर पालिका के कमिश्नर को कंप्लेंट कर चुके हैं। अगर इनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तो यह स्ट्राइक चलता रहेगा इनके कहने के मुताबिक। जैसे कि आपने देखा कि एलबीएस मार्केट बीजापुर जो महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, लेकिन यहाँ के ग्राहकों को और दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये सबसे बड़ा मसला उनका बिजली का मसला है। आइन वक्त ईद हो या त्यौहार जो 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू जो है मार्केट में से बिजली गायब हो जाती है और दुकानदारों के कहने के मुताबिक जो ट्रांसफार्म है वो ट्रांसफार्म वर्कलोड न लेने के वजह से ये प्रॉब्लम्स होते रहे और ख़ासकर जो है एलबीएस मार्केट के जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए यानी पानी हो या बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो, किसी तरह की कोई भी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन हिदायत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर एसएमपी केबल
नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಎಸ್ಪಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ 50% ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ 60% ರಿಯಾಯಿತಿ ದಿನಾಂಕ 31/8/2018 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಾಜಾ 2ನೇ ಮಹಡಿ ಹಳೆ ಸಿಎಂಸಿ ಎದುರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ವಿಜಯಪುರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9035245900 ಮತ್ತು 9148734847